کیے ہیں، ملک کے ایشوز کہ ہمارا ملک کدھر جا رہا ہے، کون سے ایسے ایشوز ہیں جو اس وقت اس سطح پہ پہنچ چکے ہیں کہ اگر ہم نے ان کے اوپر ایکشن نہ لیے تو آگے ہمارے ملک کو بہت بڑا نقصان ہو سکتا ہے۔ میں سب سے پہلے جو ایشو آج اٹھانا چاہتا ہوں وہ یہ، اور میں یہ اپنے ساری 70 سال زندگی کے تجربے سے ایک چیز کہنا چاہتا ہوں کہ جو آج پاکستان میں ہو رہا ہے، جس شرمناک طریقے سے بڑے بڑے ڈاکوؤں کے کیسز معاف کیے جا رہے ہیں، میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ میں نے اپنے 70 سال میں بنانا ریپبلکس کے اندر ایسی چیزیں نہیں دیکھی۔ بنانا ریپبلک کیا ہوتی ہے؟ بنانا ریپبلک وہ ہوتی ہے جدھر جنگل کا قانون ہوتا ہے، جدھر جس کی لاٹھی اس کی بھینس ہوتی ہے، جدھر طاقت کی حکمرانی ہوتی ہے، جدھر انصاف نہیں ہوتا، جدھر رول آف لا نہیں ہوتا۔ اور آج میں، کیونکہ میں اپنی قوم کی تربیت بھی کرنا چاہتا ہوں، میں اپنے نوجوانوں کی، کہ اس ملک کی 66% جو آبادی ہے وہ 28 سال کی عمر سے کم ہے، تو میں ان کو خاص طور پہ مخاطب ہوں کہ دیکھیں میرے نوجوانوں، کوئی مجھے دنیا میں آج ملک بتا دیں جس ملک کے اندر رول آف لا نہ ہو اور وہ خوشحال ہو، اور کوئی مجھے ایسا ملک بتا دے جدھر انصاف اور قانون کی حکمرانی ہو اور وہ غریب ہو۔ یہ آپ کو کہیں دنیا میں نہیں ملے گا۔ جن دنیا کے ممالک کے اندر طاقتور کے مجرموں کے لیے ایک قانون، جس طرح میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ جب طاقتور چوری کرے تو اس کو پکڑو نا، اس کو NRO دے دو، اور صرف کمزور غریب لوگوں کو، چوروں کو جیلوں میں ڈالو، وہ ملک تباہ ہو جاتے ہیں۔ ہم تباہی کے کنارے کے اوپر کھڑے ہیں۔ میں آج صرف یہ، ہماری معیشت بالکل تباہی کی طرف جا رہی ہے۔ اس معیشت تباہی کی طرف جا ہی اس لیے رہی ہے کہ ہمارے ملک کے اندر انصاف نہیں ہے، اور انصاف یعنی میں نے اپنی زندگی کے اندر اس طرح کا ظلم نہیں دیکھا جو آج ہو رہا ہے۔ چن چن کے اس ملک کے بڑے بڑے ڈاکو جو اس ملک میں بھاگے ہوئے تھے، مفرور تھے، کیونکہ ان کے اوپر کرپشن کیسز لگے ہوئے تھے، آج وہ سارے باری باری واپس آ رہے ہیں اور ان کے سارے کیسز ختم ہو رہے ہیں۔ ایک طرف جیل بھرے ہوئے بیچارے غریب لوگوں سے، چوروں سے، چھوٹی چھوٹی چوریوں پہ جو جیل میں، آج کل کی مہنگائی میں برے حالات، بے روزگاری، بے روزگاری، مہنگائی، چیزیں دن بدن مہنگی ہو رہی ہیں، کھانے پینے کی چیزیں، وہ بیچارے چوری کرتے ہیں، چھوٹی چوری کرتے ہیں تو وہ جیلوں میں چلے جاتے ہیں۔ اور وہ لوگ جنہوں نے دونوں ہاتھوں سے 30 سال سے اس ملک کو لوٹا ہے، یہ جو دو بڑے خاندان جنہوں نے، جن کی چوریوں کے اوپر کتابیں لکھی ہوئی ہیں، ایک ریمنڈ بیکر کی کتاب ہے The Way of the World، یہ زرداری اور شریف خاندان کے اوپر پورا چیپٹر لکھا ہوا ہے ان کی چوری کے اوپر، کہ ملک کا کرپشن ہوتی ہے ملک کا پیسہ چوری کرنے کا، ان کی کرپشن پہ ملک کا جو انہوں نے پیسہ چوری کیا وہ کتاب ان کی کتاب میں ہے۔ اور اگر یہ غلط انہوں نے لکھا تو جا کے ان کے اوپر سو کریں، جس طرح میں یہ جیو اور جیو گروپ کو سو کر رہا ہوں، دبئی کے اندر بھی کر رہا ہوں، امریکہ میں بھی کر رہا ہوں، اور برطانیہ میں بھی کر رہا ہوں، کیونکہ وہاں کے قانون ایسے ہیں کہ آپ اگر کسی کے اوپر غلط چیز کریں، غلط بیانی کریں، وہاں تو وہ بڑے اسٹرکٹ قانون ہیں، تو کیوں نہیں ان کو سو کرتے؟ ادھر ایک اور کتاب ہے سوسکن کی وے آف دا ورلڈ، جس میں وہ بلاول بھٹو کی والدہ بتا رہی ہیں کہ کتنے دنیا کے اندر باہر کے ملکوں میں ان کے بینک اکاؤنٹس ہیں، وہ اس کتاب میں لکھا ہوا ہے۔ بی بی سی کی ڈاکیومنٹریز بنی ہوئی ہیں، بی بی سی نے ڈاکیومنٹریز بنائی ہیں شریف خاندان اور زرداری خاندان کی چوری کے اوپر۔
इनको सारों को पाक किया जा रहा है NRO 2 दे के। NRO जनरल मुशर्रफ ने दिया था। 4 गुना पाकिस्तान के कर्जे बढ़े थे NRO 1 के बाद, लूट मार हुई थी। हमने उठाया था वो बैंकक्रप्ट मुल्क जो 2018 को हमें मिला था, कि जब दिवालिया निकला हुआ था। और ये अब NRO 2 जनरल बाजवा ने दिया इनको, कि ये अब आए हैं सारे पाक होके, और आहिस्ता आहिस्ता इनके सारे करप्शन केसेस खत्म हो रहे हैं। और एक एक यानी कानून बनाए हैं इन्होंने नैब अमेंडमेंट्स में कि एक एक की करप्शन माफ हो रही है। और अफसोस की बात यह है कि सलमान शहबाज वापस आता है, हार पहनाए जाते हैं उसको, और उसके बाद वो पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है कि कितना जुल्म हो गया सलमान शहबाज से। पहले तो ये बताओ सलमान शहबाज कि आपकी रमजान शुगर मिल के अंदर नौकरों के पास 16 अरब रुपए, 1600 करोड़ रुपया कैसे उनके बैंक अकाउंट्स में आ गया था? फिर अगला जवाब दो कि 4 वो मारे गए हैं, 4 आपके गवाह हार्ट अटैक से मरे हैं, और जो इन्वेस्टिगेट कर रहा था डॉक्टर रिजवान वो भी हार्ट अटैक से मरा है। एक नेटफ्लिक्स के ऊपर प्रोग्राम देख लें, उसमें बताया गया है कि ये कैसे एक नर्स ने कितने लोगों का कत्ल उनको मारा था जो हॉस्पिटल में थे। कैसे मारा था? वो सिर्फ इंसुलिन इंजेक्ट करते थे, उनके अंदर इंसुलिन इंजेक्ट करते थे और उससे हार्ट अटैक हो जाता था और पता भी नहीं चलता था। तो कभी किसी ने कोशिश तो करे कि एकदम ये सारे लोगों को हार्ट अटैक कैसे हो गए, और जब वो मर गए सारे तो ये वापस आ गए, और वापस आके कहते हैं जी बहुत बड़ा ये बेकसूर आदमी है। इसके अलावा इसहाक डार भी साफ हो गया। इसहाक डार ने $5 मिलियन का, जब नैब ने पूछा कि जनाब अपने बच्चों को $5 मिलियन भेजे, किधर से आया पैसा? कहता जी दुबई के शेख ने मैंने उसका ये काम किया था, उसने दिया। उन्होंने कहा अच्छा जनाब रसीद बता दें कि किसने पैसा दिया है। जैसे ही उन्होंने रसीद मांगी, प्राइम मिनिस्टर के जहाज में बैठ के मुल्क से बाहर भाग गया। और ये शरीफ खानदान का ये जो बड़े बड़े इंकशाफ हुआ था, इनकी एवन फील्ड्स अपार्टमेंट, ये जो मेफेयर के अंदर इनके 4 सबसे लंदन के महंगे इलाके में जिधर ये रहते हैं, तो आज तक एक नहीं चीज बता सके कि पैसा सोर्स ऑफ इनकम किधर से आई थी। और इसी तरह मुझे अफसोस से कहना पड़ता है कि आज आसिफ जरदारी की बहन, वो सारे अगर सिंध के अंदर जाके पूछ लें कि वो जिधर भी कट आता है वो किधर जाता है, वो जरदारी माफिया के पास जाता है, तो वो भी माफ हो गया, जरदारी भी माफ, तो ये सब बच जाएंगे आप। और मैं ये अपनी कौम को ये आज बताना चाहता हूं कि मैं आपसे नहीं 26 साल से ये चीजें कह रहा था। 26 साल से मैं कहता जा रहा था कि क्योंकि पाकिस्तान में कानून की हुक्मरानी नहीं है इसलिए करप्शन है, क्योंकि कानून की हुक्मरानी नहीं है इसलिए कब्जा ग्रुप है। क्यों नहीं अमेरिका में कब्जा ग्रुप? क्यों नहीं यूरोप में कब्जा ग्रुप? क्यों नहीं लंदन में किसी के जो बेचारे आपके पाकिस्तानी मेहनत करते हैं उनकी जमीनों पे क्यों नहीं कब्जे होते? पाकिस्तान में आते हैं तो क्यों होते हैं? क्योंकि यहां ताकत की हुक्मरानी है। और ये है जंग हमारी कौम के लिए। नौजवानों, ये जंग हम लड़ रहे हैं, इंसाफ की तहरीक। अब मैं दूसरे पहलू पे आता हूं, माइशत के ऊपर। मैंने इसको पिछले 2 दिन भी बात की है। मैं सिर्फ ये फिर से अपनी कौम को आज कहना चाहता हूं कि कोई भी माइशत को समझता है, सबसे पहला असूल माइशत का क्या है कि सियासी इस्तेकाम हो, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी हो। माइशत कभी भी उस माशरे में नहीं चल सकती जिधर जब लोगों को, मैं अगर इन्वेस्टर हूं, मैं बिजनेसमैन हूं, जब मुझे यही एतमाद ना हो कि मैं आज पैसा लगाता हूं तो कल क्या होगा, महीने के बाद क्या होगा, 6 महीने के बाद क्या होगा। अनसर्टेनिटी जब होगी माशरे में, कभी भी उस माशरे के अंदर सरमायाकारी नहीं आती। आज बिजनेस बिल्कुल रुक गई है पाकिस्तान में। 88% पाकिस्तान के बिजनेसमैन कहते हैं कि हमें कोई एतमाद इस हुकूमत पे नहीं है। आज 100% तकरीबन जो बैरून मुल्क जो इन्वेस्टर्स होते हैं, जिनको
जो किधर से लेते हैं कि मुल्क के मायशत के क्या हालात हैं, क्रेडिट रिस्क, कि आज उनको ये खौफ है, तकरीबन 100% पाकिस्तान की क्रेडिट रिस्क बढ़ चुकी है कि अगर पाकिस्तान को कर्जा देगा तो वो वापस ना होने की उसकी चांस 100% पे पहुंच गई है। जब हम थे अप्रैल के अंदर तो 5% थी। तो ये जब से ये आए हैं तो किसी को ना बाहर ना अंदर एतमाद है पाकिस्तान की इकोनॉमी पर, लिहाजा इकोनॉमी सुकड़ती जा रही है, ग्रोथ रेट नीचे जा रही है। 6% पे हम छोड़ के गए थे, आज 0 पे पहुंच गई है। इसका मतलब बेरोजगारी बढ़ती जा रही है। इसका मतलब कि फैक्ट्रियां जो बंद होती जा रही हैं और जो बेरोजगार लोग निकल रहे हैं, एक तरफ महंगाई है, दूसरी तरफ बेरोजगारी है। कैसे लोग तनख्वाहदार लोग कैसे गुजारा करेंगे आज? ऊपर से किसान अलहदा रो रहा है, बिजली के बिल आसमानों पे हैं, डीजल की कीमत जो हम 150 रुपए लीटर छोड़ के गए थे, आज आलमी मंडी में तेल नीचे आ चुका है। हमारे दौर में 115 से लेके 103 रुपए, $103 था। 115 से $103 बैरल थी इंटरनेशनल मार्केट में। आज वो $80 से नीचे आ गई है। लेकिन डीजल किधर है, पेट्रोल किधर है, कैसे बिजली की कीमत आज किधर है? हम 17-18 रुपए यूनिट पे छोड़ के गए थे, आज वो 40 रुपए से ऊपर चला गया। किस तरह लोग पैसे देंगे? किसान जिसके पास पैसा आया था हमारे दौर में, उसने अपनी जमीन पे लगाया था, जिसकी वजह से रिकॉर्ड पैदावार हुई थी, 4 बड़ी बड़ी फसलों की रिकॉर्ड पैदावार हुई थी। आज किसानों से पूछे क्या हालात है उनके। किसान अलहदा पिसा हुआ है, बिजनेसमैन अलहदा पिसा हुआ है, इंडस्ट्री हमारी बंद हो रही है। सर्विसेज, ये जो आईटी के अंदर हमने इतने इंसेंटिव्स दिए थे, हमारी 75% आईटी एक्सपोर्ट्स बढ़ी थी, उनके इंसेंटिव्स इन्होंने वापस। तो सवाल ये है कि अब हम किधर से आमदनी बढ़ाएंगे अपने कर्जे वापस करने के लिए? अगर एक मुल्क के ऊपर कर्जा चढ़ा हुआ है, घर पे कर्जा चढ़ा हुआ है, तो वो वापस कैसे करता है? आमदनी बढ़ा के। तो जब आमदनी सुकड़ती जा रही है तो कर्जे हमने कैसे वापस करने हैं? हम कैसे जो हमारी आगे लायबिलिटीज आ रही हैं, हम कैसे वापस करेंगे? इनके पास तो कोई प्लान नहीं है। आज जरा सिर्फ मैं बताना चाहता हूं थोड़ी सी कीमतें जो आम आदमी को आज इफेक्ट करती हैं। प्याज, लोग कई प्याज और रोटी खाते हैं, 400% उसकी कीमत बढ़ चुकी है प्याज की। टमाटर, ये भी आम लोग जो गोश्त नहीं खा सकते, वो लोग रोटी के साथ टमाटर के साथ रोटी खाते, 300% बढ़ चुकी है उसकी कीमत। आटा यानी रोटी के बगैर कौन गुजारा करता है, 100% कीमत बढ़ चुकी है आटे की। दालें, 50% कीमत बढ़ चुकी है दालों की। घी, आलमी मार्केट में नीचे आ गया पाम ऑयल, आज घी की 50% कीमत बढ़ चुकी है। मैं ये इसलिए आपको बता रहा हूं कि जो आम लोग हैं सोचे कि वो कैसे गुजारा करते होंगे आज। तो जब मायशत नीचे जा रही है, मैं फिर से रिपीट करता हूं, और मैं सारे पाकिस्तान के इदारों से आज बात कर रहा हूं। मैं इस चीज पाकिस्तान के सारे इदारों से बात कर रहा हूं कि ये जो होने जा रहा है, ये आप सबको इफेक्ट करेगा। कोई इदारा जजीरा नहीं है कि मुल्क नीचे जा रहा हो तो वो जजीरा बच जाएगा। सारा मुल्क ही नीचे जाएगा। ये मुझे तो ऐसे लगता है कि ये एक साजिश के तहत हमारे मुल्क से हुआ है कि एक जिस तरह किसी ने प्लान करके हमारे मुल्क को इस तरफ लेके जा रहा है कि मुल्क अगर खुदा ना खास्ता डिफॉल्ट कर जाए तो उसके बाद सबसे पहले मुल्क की नेशनल सिक्योरिटी मुतासर होगी। और नेशनल सिक्योरिटी, हम सब जानते हैं कि नेशनल सिक्योरिटी जो पाकिस्तान 7 गुना बड़ा मुल्क है हमारे साथ, जिसके साथ 3 जंगें हो चुकी हैं, तो अगर हमें तो सिर्फ एतमाद यह है कि हमारे पास एक ऐसा हथियार है जिसकी वजह से कोई हमें हमला नहीं करेगा, लेकिन अगर मुल्क ही बैंकरप्ट हो गया तो जो लोगों ने हमें फिर वहां से बेल आउट करना है वो क्या कीमत मांगेंगे? हम सब जानते हैं वो क्या कीमत मांगेंगे। मैं ये वैसे वाज़ेह आज करना चाहता हूं
کہ میں یہ ایک تاثر دیا جا رہا ہے کہ جناب ہم چاہتے ہیں کہ ملک کی اسٹیبلشمنٹ ہماری مدد کرے. یہ جب ہمارے خلاف یہ دھرنے دیے جا رہے تھے اور یہ جب کہا جا رہا تھا کہ جی ساری جو پی ڈی ایم کی جماعتیں ہیں یہ سارا وقت کہہ رہے تھے کہ جی ان کو چھوڑ کے تو ہماری مدد کریں. میں بالکل کسی سے کوئی مدد نہیں مانگ رہا. میں قطعی طور پہ یہ نہیں کہہ رہا کہ اسٹیبلشمنٹ ہماری مدد کرے. میں یہ چاہ رہا ہوں کہ اسٹیبلشمنٹ نیوٹرل ہو. میں اس لیے چاہ رہا ہوں اسٹیبلشمنٹ نیوٹرل ہو کہ اسٹیبلشمنٹ کا وقار اوپر جائے. جنرل باجوہ کے دور کے اندر فاصلہ عوام اور اسٹیبلشمنٹ کے بیچ میں فاصلے بڑھ گئے. یہ ہمارے ملک کا نقصان. اس ملک کو ایک مضبوط فوج کے ادارے کی ضرورت ہے. میں ایک آزاد آدمی ہوں, ایک آزاد ملک میں رہنا چاہتا ہوں. میں کسی صورت یہ نہیں چاہتا کہ ہماری فوج کمزور ہو اور ہماری آزادی چلی جائے. اس لیے یہ پاکستان کے انٹرسٹ میں ہے کہ ہمارا فوج کا ادارہ مضبوط ہو. مضبوط وہ تب ہوگا جب وہ نیوٹرل ہو, وہ مداخلت نہ کرے. جو جنرل باجوہ کے دور کے اندر جس طرح کے بے دردی سے انہوں نے ہماری پالیٹکس کے اندر جس طرح انہوں نے کیا, میں آپ کو کہتا ہوں کہ میں نے اپنی زندگی میں جس طرح کی کھلی دشمنی ہمارے ساتھ کی گئی ان 7 مہینوں کے اندر میں نے کبھی یہ نہیں دیکھا. جس طرح جو ہماری حمایت کرتا تھا, میڈیا کرتا تھا, اس کے خلاف ایکشن, ہمارے لوگوں کے اوپر دھمکیاں علیحدہ, گمنام نمبر سے ٹیلی فون آ رہے ہیں اور دھمکیاں دیے جا رہے ہیں کہ عمران خان کو علیحدہ چھوڑو. میرے خلاف سٹیٹمنٹس لینے کی کوشش کی, لوگوں کو کہا کہ عمران خان کے خلاف سٹیٹمنٹ دو. یہ جو سارا توشہ خانہ کیس ہے اس کے پیچھے کون تھا؟ کون ان کو پکڑ کے یہ لوگوں سے سٹیٹمنٹس دلوا رہا تھا؟ اور اس کے علاوہ جو ارشد شریف سے ہوا, جو اعظم سواتی سے ہوا اور ہو رہا ہے, جو شہباز گل سے ہوا, جو جمیل فاروقی سے ہوا, صرف اس لیے کہ وہ ہمارے حق میں سٹیٹمنٹس دے رہا تھا, جو ٹی وی چینل سے کیا گیا. کبھی میں نے آپ کو بتایا کہ میں نے جنرل مشرف کے مارشل لاء کی میں سخت خلاف تھا اور انہوں نے میں نے جیل گیا ان کے دور میں. میں نے کبھی اس طرح کی سختی, اس طرح کی ہیومن رائٹس کی وائلیشن اس دور میں نہیں دیکھی تھی جو میں نے اس جنرل باجوہ کے اس دور میں دیکھی. اور مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ جس طرح کی انہوں نے ہمارے ساتھ سختیاں کی, ایک وہ پارٹی جو کہ پاکستان کی فیڈرل پارٹی ہے, سب سے بڑی پارٹی ہے پاکستان کی اس وقت, میں یہ آگوں کہ پاکستان کی تاریخ میں سب سے بڑی فیڈرل پارٹی ہے. ذوالفقار بھٹو کی پیپلز پارٹی بھی اس طرح سارے پاکستان میں نہیں تھی جو آج تحریک انصاف ہے. ایک نیشنل لیول کی پارٹی ہے. ہمیں کمزور کرنے کی کوشش کی. اور تو چھوڑے جو کہ جس طرح انہوں نے اعظم سواتی سے کیا ہے, مجھے تو حیرت ہوتی ہے کہ کیسے کسی ایک سینیٹر, ایک وہ شہری جو باہر کمائی کر کے پاکستان اپنا پیسہ لے کے آتا ہے, کیسے اسے صرف ایک ٹویٹ کے اوپر, کیا ٹویٹ یہ اس نے کی کہ جنرل مشرف نے NRO 2 دیا؟ سارا پاکستان جانتا ہے کہ جنرل مشرف نے NRO 2, جنرل باجوہ نے NRO 2 دیا, مشرف نے NRO 1 دیا, سب کو پتا ہے. ہمیں کئی دفعہ انہوں نے کہا جب ہم گورنمنٹ میں تھے کہ جی چھوڑ دیں احتساب کو, چھوڑ دیں اقتصادیات کے اوپر کانسنٹریٹ کرو, اکانومی پہ کانسنٹریٹ کریں, احتساب کو بھول جائیں. ہمیں فیٹف کے اندر انہوں نے ان کی طرف سے آئی ریکویسٹ کہ جناب فیٹف میں ان کو NRO 2 دے دو, یہ اپوزیشن کو. تو ہمیں تو پتہ ہے کہ NRO 2 کس نے دیا. تو اگر اعظم سواتی نے یہ ایک ٹویٹ کری دی, یہ اس کی اتنی بڑی سزا تھی کہ اس کو پہلے پوتوں اور پوتیوں کے سامنے گھر میں 3 بجے گھس کے مارا گیا, پھر اس کو ننگا کر کے ISI نے اس کو مارا علیحدہ, اور اس کے بعد اس کو جو کیسٹ اس کی بیوی اور بیٹی کو دی گئی وہ گندی کیسٹ, اور اس کے بعد اب اس کے اوپر 30 کیس اور کر دیے. اس عمر میں آدمی کو
کبھی کوئٹہ جا رہا ہے اور کبھی سندھ جا رہا ہے، اور میں آج کوئٹہ اور سندھ کے ہائی کورٹس کو سلام پیش کرتا ہوں کہ جس طرح انہوں نے سٹینڈ لیا اس کے اوپر. لیکن کیا یہ ایک مہذب معاشرے میں، ایک ڈیموکریٹک معاشرے میں ہوتا ہے؟ یہ تو ڈکٹیٹرشپ میں بھی اتنا برے حالات نہیں تھے. اور اس کے بعد شہباز گل، اس کے اوپر 8 کیس اور کر دیے. میں ایکس پرائم منسٹر پاکستان کا، مجھے پتا ہے کس نے گولیاں، کون یہ، کس نے میرے اوپر قاتلانہ حملہ کیا، مجھے پتا ہے وہ کون ہے. میں اپنی ایف آئی آر نہیں کٹوا سکا تو اور کون کٹوائے گا پاکستان میں؟ اور کون آج مجھے بتائیں کمزور آدمی، اگر ایکس پرائم منسٹر، سب سے بڑی پارٹی کا ہیڈ، اگر وہ نہیں کر سکتا تو باقی کون کر سکتا ہے؟ تو یہ ہیومن رائٹس کا حال ہے آج. ہم بات کرتے ہیں کہ جی مقبوضہ کشمیر میں بہت بڑے برے حالات ہیں، تو یہاں کیا ہیں؟ یہاں کون سے ہیومن رائٹس رہ گئے ہمارے؟ اور مجھے بڑے افسوس سے کہنا پڑتا ہے، میں پوری ریسپیکٹ سے میں اپنی اعلیٰ عدلیہ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں، اگر آپ ہمارے فنڈامنٹل رائٹس کی، اگر آپ ان کی حفاظت نہیں کریں گے تو اور کون کرے گا؟ کیا کوئی باہر سے آ کے ہمیں کرے گا؟ ہم بار بار یہ کہہ بیٹھے ہیں، ارشد شریف کی والدہ کی فریادیں سنیں، ہمیں پتہ ہے اس بیچارے سے کیا ہوا ہے. اگر وہ نہیں اپنی ایف آئی آر کٹوا سکتی، ایکس پرائم منسٹر نہیں کٹوا سکتا. اور میں یہ بھی سوال پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیا جنرل مشرف کو جب ہم تنقید کرتے تھے، اور ہم کھل کے جنرل مشرف کی تنقید کرتے تھے، تو کیا ہم فوج کی تنقید کر رہے تھے؟ سب کو پتا تھا کہ جنرل مشرف کی ہم تنقید کر رہے ہیں، ہم فوج کی نہیں. صحیح، قوم فوج کو پیار کرتی ہے کیونکہ قوم کو پتا ہے کہ ہمیں وہ آزاد رکھنے والی ہماری فوج ہے. تو آج اگر میں جنرل باجوہ کی جو بھی تنقید کرتا ہے، جنرل باجوہ نے وہ پاکستان سے کیا جو دشمن نہ کر سکے. 7 مہینے کے اندر وہ اکانومی جو اپنی 70، کیا پاکستان جائے گا کدھر؟ لوگوں، ہمیں تو یہی نہیں سمجھ آ رہی کہ اب اس میں سے نکالے گا کیسے کوئی. ہمیں تو یہی نہیں سمجھ آ رہی کہ یہ جو چور ہمارے اوپر مسلط کر دیے گئے ہیں، سوائے اپنی چوری بچانے کے لیے، پتہ تو بتائیں کہ انہوں نے اس اکانومی کو ٹھیک کیسے کرنا ہے. اور اب یہ 30 سال دونوں اقتدار میں رہ چکے ہیں، کب انہوں نے اکانومی کو ٹھیک کیا تھا؟ یہ تو جب سے آئے ہیں پیسہ بنانے کے چکر میں ہیں، اور ان کے پیسے معاف ہو رہے ہیں اور ملک بھی نیچے چلا گیا ہے. کون ذمہ دار ہے اس کا؟ تو یہ ہمارا رائٹ ہے، یہ میرا جمہوری رائٹ ہے یہ کہنے کا. اور میں آپ کو پھر سے یہ کہہ دوں کہ میں یہ باتیں اس وجہ سے، یہ قاتلانہ حملہ میرے اوپر ہوا تھا میرا منہ بند کرنے کے لیے. یہ منہ نہیں بند ہونے لگا. یہ جب تک میں زندہ ہوں، میں اس ملک کے لیے کھڑا ہوں گا، اس ملک کی آواز بلند کروں گا. میں کسی صورت سے اپنی آواز بند نہیں کرنے لگا. اور میں یہ چاہتا ہوں کہ اگر کوئی ادارے کے اندر کالی بھیڑے ہیں تو ادارہ اپنا وقار اونچا کرتا ہے جب ان کے اگینسٹ ایکشن لیتا ہے. یہ نہیں کہ جو بات کرتا ہے ان کے اوپر کارروائی شروع کر دے، جو کہ اعظم سواتی سے خاص طور پہ ہوا ہے. اور میں آخر میں الیکشن کمیشن کے اوپر بات کرنا چاہتا ہوں. میں پھر سے یہ کہتا ہوں کہ میں نے پاکستان میں جب سے بھی میں 26 سال سے الیکشن لڑ رہا ہوں، میں نے اپنی زندگی کے اندر کبھی اس طرح کا الیکشن کمشنر نہیں دیکھا، جو ایک تو یہ جو سکندر سلطان ہے، اور دوسرا جو کہ سندھ کا الیکشن کمیشن ہے. پہلے میں یہ واضح کر دوں کہ جو سندھ کا الیکشن کمشنر ہے، یہ سندھ گورنمنٹ کا ملازم ہے، یہ انڈیپینڈنٹ الیکشن کمشنر نہیں ہے. ہم سپریم جوڈیشل کاؤنسل کے پر کیس لے کے گئے ہوئے ہیں اس کا. اور مجھے افسوس ہوتا ہے کہ اتنی دیر سے ہمارا کیس پڑا ہوا ہے سپریم جوڈیشل کاؤنسل میں، کوئی سن ہی نہیں رہا کہ کیسے ہو سکتا ہے کہ سندھ گورنمنٹ کا ملازم غیر جانبدار ہو، جو ان سے تنخواہ لے رہا ہے. اور جو اس نے کیا ہے
चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने, सवाए इसके कि इसका 1 पॉइंट एजेंडा है कि इमरान खान को डिस्क्वालीफाई कैसे करना है। तोशा खाना का केस इसने पकड़ा हुआ है। जिस वक्त भी ये केस अदालत में जाएगा, इसके हाथ से निकलेगा, मैं आज राइटिंग में इस कौम को देता हूं, हर चीज इखलाकी तौर पे और कानूनी तौर पे इसमें जायज मैंने किया। और दूसरा, फॉरेन फंडिंग केस, जिस वक्त भी इसके ऊपर तहकीकात होंगी, यह वाजे हो जाएगा कि तहरीक इंसाफ वाहिद पार्टी है जिसने सही मायने में पॉलिटिकल फंड रेजिंग की है। सुप्रीम कोर्ट ने भी 2018 में कहा हुआ है इसको, इलेक्शन कमीशन को, फिर से हाई कोर्ट में भी कहा हुआ है कि जो फंडिंग केस हैं, तीनों पार्टीज, पीपल्स पार्टी, पीएमएलएन और तहरीक इंसाफ की इकट्ठी सुनी जाए। 4 साल हो गए हैं, तहरीक इंसाफ को कटहरे पे खड़ा किया हुआ है और इन दो पार्टीज के केसेस नहीं सुनता। केसेस इसलिए नहीं सुनता कि जब ये केस आप कौम के सामने आएंगे तो आपको पता चलेगा कि इन पार्टीज का कुछ तरीका ही नहीं है फंड रेजिंग का। ये फंड्स कैसे इकट्ठे करते हैं, ये बड़े बड़े नामवर, और मैं वो बिजनेसमैन भी जानता हूं जो बड़े बड़े जिनको ये पहले मिलके उनके साथ इनके बिजनेस पार्टनर ही होते हैं, उनको पैसा बना के देते हैं, फिर इलेक्शन आता तो उनसे बड़े बड़े अरबों रुपया ले लेते हैं। ये है इनकी फंड रेजिंग। वो पार्टी जिसने 40,000 लोगों का वोट डेटा बैंक है, डोनर बैंक है, 40,000 लोगों का, वो पार्टी को इन्होंने खड़ा किया हुआ है। कभी कुछ कर रहा है, कभी एफआईए से चेक कर रहा है, कभी कोई हमारे डोनर्स को तंग कर रहा है, उसके पीछे पड़ा हुआ ये। उनसे नहीं पूछता कि जनाब आप बताएं आपकी क्यों नहीं। और मैंने सुना है कि इंशाल्लाह उनका केस लगने लगा है और हम इंतजार कर रहे हैं कि सारी कौम को पता चले कि ये दोनों पार्टीज पैसा कैसे इकट्ठा करती है। और फिर तोशा खाना, मैं फिर चैलेंज करता हूं कि जब भी तोशा खाना लगेगा, कोई चीज इमरान खान ने इलीगल नहीं की, कोई किसी किस्म का, ना आज तक पहले कानून तोड़ा है, ना आज तोड़ेगा, ना कभी आगे भी तोड़ेगा। लेकिन जिन्होंने कानून तोड़ा है, जिन्होंने तोशा खाना में डाका मारा है, उसमें है नवाज शरीफ और आसिफ जरदारी। क्यों डाका मारा है? क्योंकि गाड़ी तोशा खाना से निकालना गैर कानूनी है। 3 महंगी महंगी गाड़ियां आसिफ जरदारी ने तोशा खाना से निकाली हैं और एक नवाज शरीफ ने निकाली है। क्यों नहीं इलेक्शन कमीशन पूछता उनसे? नवाज शरीफ तो चले मफरूर है, अभी आएगा, ड्राई क्लीन हो जाएगा फिर से, तो उससे पूछे तो सही कि तुमने गाड़ी क्यों नहीं निकाली है, क्यों नहीं उसके ऊपर आगे केस चलता, क्यों नहीं जरदारी तो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, क्यों नहीं उसका नैब का केस खोलता कि 3 गाड़ियां, महंगी महंगी गाड़ियां उसने निकाली है तोशा खाना से। तो सबसे आसान काम है, मैं जनाब किसी को, अपने दोस्त को कहूं कि मुझे गाड़ी प्रेजेंट कर दे, वो मुझे प्रेजेंट करे, मैं तोशा खाना में डाल दूं, आधी कीमत देके गाड़ी खरीद लूं। तो इसीलिए इजाजत नहीं है उसकी। तो मैं इससे सवाल पूछता हूं कि उनसे क्यों नहीं पूछा आज तक? और फिर क्या वजह है कि जो भी केस जाता है हमारा, इस इलेक्शन कमीशन के पास हमारे खिलाफ फैसला हो जाता है। 8 दफा हम अदालत में गए और अदालत में उन्होंने इसके फैसले रद्द किए। और अगला मेरा सवाल है कि हम इसके अगेंस्ट अदालत में गए हुए चीफ इलेक्शन कमीशन के, हमारे केस ही नहीं सुने जाते और वो हर रोज हमारे खिलाफ नया कोई फैसला करता रहता है। देखिए, पाकिस्तान के अंदर अगर फ्री एंड फेयर इलेक्शन ना करवाए गए, मैं आज आप सारी कौम को आगाह करना चाहता हूं कि अगर मैं बड़ा हूं इस कौम का, तो मेरा काम है अपनी कौम को समझाना कि अगर इस मुल्क में फ्री एंड फेयर इलेक्शन ना करवाए गए, या इंतशार होगा, आगे मुल्क के अंदर हालात बुरे हैं, आगे यहां सियासी इस्तेकाम नहीं है, आगे इस मुल्क के अंदर ये चोर जो ऊपर बैठे हुए हैं, ये पूरी कोशिश कर रहे हैं कि किसी ना किसी तरह, मैच तो इनसे खेला नहीं जाता, किसी ना किसी तरह डिस्क्वालीफाई करें, केसेस करें, एफआईआर करें। मेरे ऊपर 30 एफआईआर हो चुकी है और मुझे कोई फिक्र नहीं है।
मैं कोई मुल्क से बाहर नहीं भागा ये सारे चोरों की तरह, ये सारा शरीफ खानदान भी बाहर भाग जाता है जब केस हो। मैं यहीं बैठा हुआ हूं और यहीं लड़ा हूं केस। मैच तो ये खेल नहीं सकते। इन्होंने अब यही इलेक्शन कमीशन को इस्तेमाल करना है और इन्होंने एफआईए को इस्तेमाल करना है, इन्होंने नैब को इस्तेमाल करना है किसी ना किसी तरह टेक्निकल नॉकआउट करने के लिए। लेकिन अगर इस मुल्क के अंदर साफ और शफाफ इलेक्शन ना हुए, मैं बड़े इज्जत से अपने इदारों को, जिसमें हमारी अदलिया भी है, मोतबर है, और जिसमें पाकिस्तान की फौज भी है, जिनके पास जो इस मुल्क में एक प्लेयर है, मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि अगर आपको मुल्क की फिक्र है तो खुदा के वास्ते इस मुल्क को साफ और शफाफ इलेक्शन की तरफ लेके जाएं। इसके अलावा कोई हल नहीं है। जिस दलदल में हम गिरते जा रहे हैं, इसमें से निकलने का कोई और हल नहीं है। किसी माशी एक्सपर्ट्स को पूछ लें, कोई माहिरीन जो कि पॉलिटिक्स के एक्सपर्ट्स हैं, बाहर से कोई मंगवा लें, अगर आपको अंदर यहां नहीं मिलते, सारे आपको एक चीज कहेंगे कि पहले पॉलिटिकल स्टेबिलिटी लेके आए, फ्री एंड फेयर इलेक्शन करवा के, उसके बाद मुल्क आगे चांस है ऊपर फिर से खड़े होने की, नहीं तो ये नीचे ही जा रहा है। आखिर में मैंने अपनी सारी मुशावरत कंप्लीट कर ली है। मैं इंशाल्लाह 17 तारीख को हमारी पार्टी की गैदरिंग हो रही है बड़ी, लिबर्टी चौक के ऊपर, और इंशाल्लाह लिबर्टी चौक में मैं अपने खिताब के ऊपर अपनी कौम को डेट दूंगा जब हम 2 असेंबलीज, हमारी जो पख्तूनख्वा की असेंबली और हमारी जो पंजाब की असेंबली है, इसको हम डिसॉल्व करेंगे, इसमें से निकल के हम इलेक्शन अनाउंस करवाएंगे। उसके अलावा हमारे जो 123 या गालिबन 125 नेशनल असेंबली के मेंबर्स हैं, जो हमारे इन्होंने अभी तक इस्तीफे कबूल नहीं किए, हम नेशनल असेंबली के अंदर जाके स्पीकर के सामने खड़े होकर कहेंगे कि हमारे इस्तीफे कबूल करो, ताकि हम नेशनल असेंबली से भी रिजाइन करें और फिर तकरीबन 70% पाकिस्तान के अंदर इलेक्शन होगा। कानून आइन ये कहता है कि जैसी असेंबलीज डिसॉल्व होती हैं तो उसके 90 दिन के बाद इलेक्शन होगा। तो ये समझ लें कि इंशाअल्लाह 17 तारीख को मैं डेट दूंगा और उसके बाद हमारे 70% पाकिस्तान इलेक्शन में चला जाएगा, इलेक्शन मोड में। अकल तो ये कहती है कि अगर 70% मुल्क में इलेक्शन हो रहा है तो आप नेशनल असेंबली सारे मुल्क का इलेक्शन करवा दें। लेकिन बदकिस्मती हमारी ये है कि हमारे यहाँ मुजरिम जुराइम पेशा लोग बैठे हुए हैं, उनको कोई कौम की फिक्र नहीं है, उनकी दौलत मुल्क से बाहर पड़ी हुई है। रुपया गिरता है तो इनकी दौलत में इजाफा हो जाता है कि उनके पैसे डॉलर में पड़े हुए हैं। इनका जीना मरना पाकिस्तान में नहीं है। जब भी मुश्किल वक्त आएगा ये फिर अपना बोरिया बुस्तरा उठा के बाहर चले जाएंगे, जिधर ये बड़े आराम से वहां जिंदगी गुजार रहे हैं। इनका सिर्फ मकसद ये है कि इनके करप्शन केसेस माफ हो, ताकि इनकी स्लेट जैसे जनरल मुशर्रफ ने साफ की थी, अब ये जनाब जनरल बाजवा की बदौलत इनकी स्लेट साफ होगी। और उसके बाद फिर से ये उम्मीद लगा के बैठे हुए हैं कि राउंड 3 आएगा इनका मुल्क को लूटने के लिए। तो इसलिए इनको कोई इंटरेस्ट नहीं है इलेक्शन करवाने का। इनको डर लगा हुआ है कि इलेक्शन के बाद ये हार जाएंगे और फिर से इनके करप्शन केसेस सामने आ जाएंगे। इसलिए इनका इंटरेस्ट और पाकिस्तान का इंटरेस्ट मुख्तलिफ है, अपोजिंग एंड्स के ऊपर है। कौम का इंटरेस्ट इस वक्त यह है कि मुल्क में फौरी तौर पे इलेक्शंस करवाए जाए। और इंशाअल्लाह 17 तारीख को लिबर्टी चौक जिधर हमारी गैदरिंग होगी, मैं इंशाअल्लाह आपको वो डेट दूंगा जिस दिन हम अपनी 2 असेंबलियों से निकल जाएंगे। पाकिस्तान जिंदाबाद।